start. Hello girls, welcome to this session 5. In this session, you will be studying about the functions of library catalog. Yesterday, you had studied about some of the functions of a library catalog. Before we could go to this session, let us discuss about the answers of MCQs of yesterday. The answer for the first question is library catalog. The answer for the second one is reader and staff. The third one answer is inventory and finding list. The answer for the fourth one is Paris. And the answer for the fifth one is 1961. Now we shall continue with the functions of library catalog. So the first function here, that is, it enables the readers to select the list out of the mass. Now, what is this mass? When you come to a library, when you see a library, the library is a collection of a lot of books. All those books are arranged on the shelves of the library. Now, for the first time when you go to a library, you will feel a bit frightened to know where the books are arranged. You won't be knowing the location of the books on the shelves because the books are arranged according to classification order, that is subject arrangement. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ there will be lot of books, subject books are there are fiction books, non-fiction books, all books are arranged in the library. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ರೀಡರ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್? ಆರ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು, ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು that it is the first function. The second one tells it lets the reader know about the availability of book in a particular library. So ಯಾವುದೇ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದೇ ಯಾವುದು? ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಬೈ an author, by a title, on a subject wherein it satisfies the Cutter's objectives. So according to Cutter's objectives, do you remember girls? The first objective of a Cutter tells to enable a person to find the book of which an author, a title or the subject is known. So library catalog actually prepares the catalog in the form of author catalog, title catalog and subject catalog. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀಡರ್ಸು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಆಥರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಥರ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೋದು, ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅವರ ನೀಡನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ objective of Cutter is satisfied or should be satisfied with the help of the library catalog, wherein the person comes to know the whole collection on his subject. The whole collection on his subject. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಆಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್, ವಿಚ್ if you do this, if this particular catalog helps in such a way, then the Cutter's objectives will be fully satisfied or fulfilled ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then next, it groups the books of one characteristics like author, title, subject, collaborator, etc. ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
This comes in the form of arrangement. How do you arrange the catalog cards in a library? Listen girls, for each and every book, this technical process called as cataloging is actually done. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಈಚ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ, author entry, title entry and subject entry. After the entries are made, all these cards are segregated in the sense separated as author, title, subject and collaborator, series, etc. So ಈ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಆಥರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಥರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್. ಈಗ ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಥರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೈಟಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ನಾವು ಆಥರ್, ಟೈಟಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್, ಈಚ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಥರ್, ಟೈಟಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, we are arranging all the title entries one side and we are arranging all the subject entries towards one side, wherein these are arranged according to some characteristics like author, title or subject. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಥರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಥರ್ಸ್. ಅವರ ಆಥರ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಥರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಟೈಟಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಥರ್, ಟೈಟಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಥರ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆಥರ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಥರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪೈಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಲಾಬರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೀಡರ್ಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಥರ್ ಟೈಟಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ ಆದರೂ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. Then next is, it tells it is an instrument of communication. It is an instrument of communication. So here what it tells, it communicates with the readers. So now we are going to the library, we see to the cataloging card, you search for the cataloging card. Now the catalog card speaks to you back, isn't it not guys? Do you go and speak to a librarian? No. You don't go to the librarian and speak or get the information about the location of the book, but instead you go to the cataloging card and that particular cataloging card gives you the information. So it is communicating with you. Might not be in the form of words, but in the form of seeing. You understand the information whatever you want in the form of a catalog. ಅದಕ್ಕೆ it is an instrument of communication ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It not only saves the time of the reader but also of the staff. As I told you, whenever we don't get any information, whom we contact? Yes, we contact the librarian who is in the library, because the librarian is the main person
ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಹೂಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ to know how to use the catalog, whether it might be author catalog, subject catalog or title catalog, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸು, ಮೇಯ್ನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರು ಪುನಃ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ betterment of providing services to the readers. So it that catalog not only saves the time of the readers, but also it saves the time of the staff, and that time which is saved can be used by the staff of the library for doing some other work in the library. It directs the reader to identify his book from all sort of changed names of the author and title. If it directs the reader to identify his book from all sort of changed names of the author and the title. Sorry girls, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕುವೆಂಪು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ, ಹೌದಾ? ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಪುಸ್ತಕನ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ? ಕುವೆಂಪು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀವ, ಅಥವಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕನ ಹುಡುಕ್ತೀವ? ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಆನ್ ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕುವೆಂಪು. ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮ್. ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಥರ್ಸು ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್ ನೇಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಥರು ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಜನರಿಗೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮ್ ಅದಂತಂದರೆ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ in the name of the pseudonymous, because most of the people know the name as ಕುವೆಂಪು, ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕುವೆಂಪು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಪುಸ್ತಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಕುವೆಂಪು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ
ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನೇ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕನ ತರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಟು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ? ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿ ಕುವೆಂಪು. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿ ಕುವೆಂಪು ಅಂದರೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು? ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ name, pseudonymous name called as Kuvempu. So we give entry for both, that is the pseudonymous name and also the real name of the author, so that a reader comes in search of a real name or if he comes in search of a pseudonymous name, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸು ಸಿಗಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ the readersಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ ರೀಡರ್ ಸರ್ಚಸ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್, he will be directed to go to ಕುವೆಂಪು ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಕುವೆಂಪು ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕನೂ ಆ ರೀಡರ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ ರೀಡರ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, if there is any changes in the title, when you go to the title there are variety of titles. Simple title ಅಂತ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ನಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೀಡೆಡ್, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಯ್ದರ್ the reader comes in the form of entries in the cross reference index entry or title or author in the ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಹೆಂಗೂ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ರೀಡರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ರೀಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ರೀಡರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಡರ್. ಈ ಎರಡೂ ಲಾ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗರ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಾಗರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನಾವು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಟಲಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪರ್ಸನ್ who catalogs the book is called as a cataloger. The person who catalogs the book is called as a cataloger. The person who classifies is called as a classifier. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡೋರನ್ನು ಕ್ಯಾಟಲಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will go to the last part, that is the conclusion. So the overall conclusion of the library cataloging. So a library catalog should serve both as an inventory and retrieval function. It should not serve like a bibliography and a publisher's catalog, because bibliography and publisher's catalog serve only inventory function. They serve only inventory function. The objectives and the functions of the library catalog are nothing but they are the guidelines which were framed by the International Conference on Cataloging Principles, which was held at Paris in 1961. ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಲಾಗರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ codes or cataloging of different types of libraries.
The basic aim of the library catalog will be to serve its users in a most efficient manner in a practical way. So library catalog the main function ಏನಿರಬೇಕು, it should serve the readers in a most efficient manner. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೀಡರ್ಸು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They will get the information what they want. And do you know, girls, the laugh or the smile on the face of the reader is what is called as a satisfaction for us. So when students score high marks, when students are recognized in the society, then the teachers or we are proud of it. That is the main thing what we get, or what we call it as the main goodness or happiness what we get, right? So ಅದೇ ಥರ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಡರ್ ಬಂದು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ recap of what we learned from session 1 to session 5. So session 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಅ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಫ್ರೇಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಫ್ರೇಸ್ ಕ್ಯಾಟಾಲಾಗಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ and purpose, why we need catalog in the library, adana nodidira. In the second session we saw about the objectives of ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಮಿ ಕಟರ್ ಅವರು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ objectives which were given by Dr. S.R. Ranganathan, the father of library science. ಅವರು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. Then when we came to the fourth and fifth session, we covered about the functions of the library catalog. What should be the functions of a library catalog? Library catalog the main aims and functions ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. So we conclude with this. We have completed the unit 1. I hope you all have understood. So keep reading, don't waste your time. That is what I keep telling you, because time is very, very precious. Don't waste it. So go through the units. If you have any doubt, you can clear it. Next, we will go to the MCQs. Dash is the instrument of communication. Is it classification, bibliography, library catalog, accession register? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, it is library catalog. Library catalog is the instrument of communication. The next is library catalog should satisfy dash objectives. Whether it is Cutter's objectives, Ranganathan's objectives, both A and B, or none of the above. Yes? Can you guess? Yes. It should satisfy both, that is Cutter's as well as Ranganathan's objectives. It should actually satisfy these two personalities' objectives, that is both A and
B, because the main aim of the library is to see the readers are satisfied. They get the information what they want, or they get the books which they want. Next, a bibliography serves as a inventory list, finding list, both A and B, none of the above. Can you guess, girls? Yes? C? Both A and B? No, 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 no. A library catalog serves as both A and B, inventory list ಮತ್ತೆ finding list. But a bibliography can only serve as inventory list. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? A bibliography can serve as a inventory list, not as both A and B. ಎರಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲಿಸ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಅ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ, ಬಟ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೆನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ನಾವು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ inventory and finding list, but bibliography serves as inventory list matra. Okay girls, now there is a descriptive question here. Explain the functions of library catalog. We studied about the functions of library catalog, that you can list it out and explain it. Understood girls? Have a good day. Thank you.